Yang penuh berkah di Masjid Istiqlal dalam peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah SAW yang didirikan oleh almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dalam kesempatan itu, Gus Baha yang didaulat mengisi pengajian menggojlok Menteri ATR BPN Gus Nusron Wahid, Ketua MPR Mas Muzani, dan juga Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh undang saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri itu. Menteri betul tapi. Lalu gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya, beliau cium tangan. Saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu, nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar, nggak siap. Nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi visi-visi itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokkan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus, obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak. Kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat dirinya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SAM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu kasih maupun kepala kantor, maupun kanwil, maupun kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada Penikhakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus. Ini negeri, polisinya doyan majelis, penasehat majelis lagi. Dan bukan cuma polisi, tentaranya juga, pejabatnya juga. Kemarin kita hadir khatam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, ada Habib Hasan bin Abdul Qadir juga hadir, dan beberapa ikhwan juga hadir. Khatam kitab Sahih Al-Bukhari di Kuitang. Tahu gak di antara yang baca kitab siapa? Menteri baca kitab Sahih Bukhari. Nahunya bagus lagi. Bacaannya bagus lagi. Masya Allah. Makhrajnya bagus, cakep lagi. Alhamdulillah, ini negeri nikmat.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. وقال الإمام البخاري رضي الله عنه حدثني إبراهيم ابن حمزة حدثني ابن أبي حازم أن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وقال أيضا حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله وعن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذي نجاحوا بالإفك لأشهر الآيات كلها. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عندي ابن ثابت عن ثابت عن قراب عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والدين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Ketua Panitia Porseni Nahdlatul Ulama yang kita banggakan, beliau akhinal kiram Kiai Haji Nusron Wahid, pemilik sanad Yahlal Waton. Iya, Beb. Jadi Yahlal Waton itu dari Mbah Wahab yang silsilahnya turun-temurun sampai ke Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Maimun Zubair, lalu diijazahkan kepada Kiai Nusron. Ini melalui sanad yang kalau di sanad hadis itu muttasil. Dan yang menarik, Mas Nusron ini orang yang kuat hafalannya. Dilantunkan Mbah Mun sekali langsung dihafal dan langsung diunggah di lewat Nahdlatul Ulama, dan kita lakukan, kita lantunkan setiap kali kita mengadakan acara di event-event Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in لهم بإحسان يوم الدين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ونخص خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا ابن علي بن أبي طالب وسيدنا خديجة الكبرى وأمهات المؤمنين وفاطمة الزهراء البتول سيدنا الحسن والحسين وآل الأضحى وأصحابه البدر من أهل البدر وأصحاب الأطهار سيدنا مولانا محمد لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة سلطان الأولياء العارفين غوث الصمدان الثقلين أبو محمد الشامت القادر الجيلاني وأصوله وفقههم غفر الله نور ونور سيدة الشيء ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة من أولياء الأقطاب ونخص خصوصا سيدنا السيد أبي حسن الشاذلي وأصولي وفقههم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضر من أولياء الأقطاب ونخص خصوصا سيدنا سيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأصوله وفقهه. وثم إلى حضر سيد إبراهيم الدسوقي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضر سيد أحمد البدوي وأصوله وفقهه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة سيدنا السيد عبد الخالق فجندوي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد عارف الربكاري وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد محمود الأنجز وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد علي الرميتاني وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد باب الشمسي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد أمير كرة وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة السيد بهاء الدين النقشبندي وأصوله وفقهه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة سيدنا سيد عبد السلام المشيسي وأصوله وفقهه. وثم إلى سيد أبو العباس المرسي وأصوله وفقهه. وثم إلى سيد الإمام البوصري صاحب البردة وأصوله وفقهه. وثم إلى سيد ابن عبد الله السكندري وأصوله وفقهه. وثم إلى سيد الحسن البصري وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة سيد أبو الحامد الغزالي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة سيد أبو القاسم الجنيدي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة سيد إمام السيري السبتي وأصوله وفقهه. وثم إلى حضرة سيد باب الشمسي وأصوله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى هذه صاحب المولد السيد جعفر بن حسن بن سيد محمد جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرجنجي وأصوله وفقهه. وثم إلى هذه صاحب المولد الديباي سيد عبد الرحمن الديباي وأصوله وفقهه. وثم إلى هذه صاحب المولد سمت الدرار
السيد الحبيب محمد سيد حسين حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفي سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع إلى حضرة صاحب خطيب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأسره وفروعه. وسمع إلى حضرة راتب العطاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأسره وفروعه. وسمع إلى حضرة الشيخ علي بن عبد الله باغس وأسره وفروعه. وسمع إلى حضرة الحبيب عبد الله الأكبر الإدرس وأسره شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع إلى أهل السلسلة طريقة الشاذلية إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصوله وفقهه. وسمع إلى حضرة سيدنا أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وأصوله وفقهه. وسمع إلى زوال أقطاب عن النبي وقرض عن النبي حسن بن أبي بن فاطمة صلى الله عليه وسلم. وسمع إلى سيد أبي محمد بن جابر رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى العارف بن سيد أبي محمد الغزواني وأصله وفقهه. وسمع إلى سيد أبي محمد فتح السعود وفقهه. وسمع إلى حضرة سيد سعد رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى سيد عيد رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى سيد أبي القاسم أحمد المرواني وأصله وفقهه. وسمع إلى حضرة سيد أبي إسحاق إبراهيم البصري رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى سيد زيد الدين وأصله وفقهه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع إلى حضرة سيدنا سيد شمس الدين رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى سيد تاج الدين رضي الله عنه وفقهه. وسمع إلى سيد نور الدين وأصله وفقهه. وسمع إلى سيد فخر الدين وأصله وفقهه. وسمع إلى سيد تقي الدين وأصله وفقهه. وسمع سيد عبد الرحمن المدني المغربي وأصله وفقهه. وسمع إلى سيد عبد السلام المشيسي وأصله وفقهه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع السلطان علي العالمين وأفراد العلماء العاملين وقطب جميع المقام القدسون السيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأصله وفقهه. وسمع سيد عبد العباس المرسي وصفه. وسمع سيد عبد الفتح الميتم وصله وصفه. وسمع سيد تقي الدين الواسي وصفه. وسمع سيد الحافظ القلسندي وصفه. وسمع سيد نور القراقي وصفه. وسمع سيد علي الأجهري وصفه. وسمع إلى سيد محمد الزرقاني وصفه. وسمع سيد محمد القاسم السكندري وصفه. وسمع ربي يوسف عبد الدري وصفه. وسمع سيد محمد الهيثمي وصفه. وسمع سيد أحمد منا المالك الأزهري وصفه. وسمع سيد أبي الظاهر المدني وصفه. وسمع سيد صالح المفتي الحنفي وصفه. وسمع سيد الحبيب أحمد النهروي المكي وصفه. وسمع إلى أحمد العارف بلا سيد الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وأسري وفقه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمع إلى حضرة من سلسلة الطريقة العلوية
وأوصل الحبيب محمد ألوي وأوصل وافره وثم إلى سيد أحمد وأوصل وافره المهاجر وأوصل وافره وثم إلى سيد محمد عيسى الناقب وأوصل وافره وثم إلى الإمام ناقب وأوصل وافره وثم إلى سيد علي الغيدي وأوصل وافره وثم إلى سيد جعفر صادق وأوصل وافره وثم إلى سيد محمد الباقر وأوصل وافره وثم إلى سيد محمد علي زين العابدين وأوصل وافره وثم إلى سيدنا حسين وأوصل وافره وثم إلى سيدنا علي وفاطمة الزهراء البتول وأوصل شيء لله لهم الفاتحة.